Namaste and welcome to Let's Talk with Project Uddeshya. My name is Shristi and I'll be the host today. And continuing with last week's talk on mental health, we have a special guest here today. Her name is Mamta Pokharel. She's a therapist and her work is focused on narrative therapy, CBT and somatic technique. So Mamta ji, thank you so much for making the time. Welcome to our show. Thanks for How are you having today? me. I'm good, thank you. Okay, so mental health को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ as a therapist, what is it that you do? र तपाईको age population कस्तो छ? What is the work that you do? Can you tell us briefly about it for our audiences? Yeah. So, as a therapist, I do mostly one-on-one client consultations at my office in Jomtikil, but also online. What I'm trying to do there is create a safe space and kind of ask the right questions so, people come to realize, recognize, kind of own their own strengths and kind of find a way to move through their own problems. And narrative therapy ma chai हामीले therapist र client चाहिँ co-researcher भनेर भन्छ हैन. The client has the best kind of view of their problem, what they are experiencing and also what they want instead. And so my job, as I see it, is to kind of tap into that expertise and ask into that. त्यो बाहेक one-on-one बाहेक चाहिँ हामी वर्कसप्सहरू पनि गर्छौँ कम्युनिटी लेभलमा स्कुल्सहरूमा. सो इन अ नटसेल त्यही हो. सो तपाईँको चाहिँ लाइक कति वर्ष भयो तपाईँले मेन्टल हेल्थ फिल्डमा सिन्स यु स्टार्टेड यो जर्नी भनौँ न एज अ थेरापिस्ट? मेरो जर्नी चाहिँ काइन्ड अफ लेट. आई स्विच्ड करियर्स to come into mental health field. So it's been about 3 years. I had to get trained and then practicing was 3 years. हजुर. अनि तपाईँको चाहिँ मोस्टली यो एज ग्रुप चाहिँ कुन पपुलेसन हुन्छ द क्लाइन्ट द्याट यु सी? कुन एज ग्रुप, कुन ब्याकग्राउन्ड एन्ड वाट इज द चिफ कम्प्लेन भनौँ न, लाइक वाट इज द की फ्याक्टर फर देम टु सिक हेल्प? या एज ग्रुप भनेर चाहिँ अब मोस्टली अडल्ट्स हो, बच्चाहरूसँग चाहिँ मैले काम गर्दिनँ. ओल्डर पपुलेसन पनि हुनुहुन्छ बट द्याट्स अ फ्यु होइन. आई डोन्ट ह्याभ लाइक एन एज कट अफ यहाँभन्दा माथिको चाहिँ छैन भनेर चाहिँ, यहाँभन्दा मुनिको चाहिँ छैन भनेर चाहिँ छ. अनि त्यसमा मैले देखेको चाहिँ अब धेरै आउनुहुने चाहिँ आर पिपल हु आर गोइङ थ्रु दिज मेजर लाइफ चेन्जेस भनौँ न. सो द्याट लाइक 18 to like 35, I would say, that age group. Right where at the career establishment. Yeah, or like you're going to college. So it starts from there usually, from like after your like last year of high school, you're going to college, you have to make some big decisions. Then there is also like job related decisions. There's like you get married or you have kids, your relationship related breakups, that kind of lots of things that are going on. And also I think we start to go into the world and really discover ourselves. Sometimes I guess we are in environments that don't really fit us, but we find ourselves there and it's kind of a struggle to kind of understand why am I like this, किन भइरहेको छैन, त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ. That kind of when you're out in the world kind of on your own भनौँ न. अनि थेरापीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजको टपिक चाहिँ इट्स अबाउट नर्मलाइज काउन्सलिङ होइन. हाम्रो नेपालको सोसाइटी अथवा जुन पनि ठाउँमा काउन्सलिङहरू भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको के विचार हुन्छ भन्दा एकदम एक्सट्रिमली मेन्टली चाहिँ एकदमै डिटेरियोरेट भइसक्यो हुनुपर्छ होइन. त्यसैले पनि हेल्प लिनलाई मान्छेहरू झिकझिकाउँछ. अझै इभन इन माई फ्यामिली द पिपल आई नो थेरापी भन्ने बित्तिकै अलिकति ट्याबु जस्तो छ होइन. सबभन्दा बेरियर चाहिँ के जस्तो लाग्छ मान्छेले हेल्प खोज्नलाई के? एक्ज्याक्टली वाट यु सेड नो. देयर इज अ ट्याबु द्याट देयर इज ओन्ली एक खालको मान्छे मात्रै थेरापीमा जान्छ भनेर के अलिकति के भने त्यसपछि उसलाई लेबल पनि गरिन्छ नि त हस वेमा. बट पिपल लेबल पिपल द्याट देयर इज समथिङ रङ विथ देम भने जस्तो. सो लाइक द क्लाइमेट इज नट कन्डुसिभ भनौँ न, त्यसलाई हामीले नर्मलाइज गरेको छैन. अर्को कुरा चाहिँ
पर्टिकुलरली काठमाडौँमा मैले देखेको चाहिँ सानो पनि छ क्या हाम्रो ठाउँ सो लाइक थेरापिस्टहरू पनि थोरै छ मान्छेहरू पनि थोरै त्यो सर्कल एउटै हुन्छ अनि त्यो हेल्प सिक गर्न गाह्रो कि अब कुराहरू अब कन्फिडेन्सियालिटी इज लाइक वान अफ द बिग थिङ्स नि होइन द्याट वुड इन्करेज समबडी टु कम टु थेरापी अनि आई थिङ्क पिपल आर नट भेरी कन्फिडेन्ट बिकज एउटै सर्कलको मान्छेहरू भेटिरहेको हुन्छ त्यसले पनि डिस्करेज गरेको देखेको हुन्छु मैले चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ चाहिँ अब अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ मोर एन्ड मोर एक्सेप्टेड चाहिँ हुँदै गएको छ स्कुलमा पनि काउन्सिलर्सहरू थेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ अनि अलिकति हेल्प सिक गर्न त्यस्तो इफ यु सिक हेल्प द्याट डजन्ट मिन समथिङ about yourself you know like in a negative way भन्ने चाहिँ अलिकति परेको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन मान्छेलाई भन्नुभयो नि कतिलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक म त्यहाँ गएँ भने अरूले थाहा पाउँछ भने जस्तो क्यान यु टेल यु आवर क्लायन्ट्स लाइक कस्तो हुन्छ कन्फिडेन्सियालिटी कसरी हाउ डु यु अब लेट्स सी होइन म तपाईँकोमा गइरहेको छु एज अ क्लायन्ट होइन बट इफ आई सी यु आउटसाइड आई एम नट अब्लिगेटेड टु टक टु राइट सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ क्यान यु टक विथ यु अबाउट इट सो द्याट पिपल फिल हुन्छ नि तपाईँकोमा जाँदैमा सबै मेरो बिजनेस सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने नपरोस् या फर्स्ट त अब क्लायन्टलाई नै फर्स्ट सेसनमा त्यो कन्भर्सेसन हुन्छ होइन कन्फिडेन्सियालिटीको अनि प्लस लाइक आई ट्राई टु हेभ द्याट कन्भर्सेसन इफ आई मिट यु आउटसाइड डु यु वान्ट मी टु से हाई किनभने कहिलेकाहीँ क्लायन्ट्सहरू आफै त्यो भएको पनि छ आउनुहुन्छ हाई भन्नुहुन्छ मैले त ऊ गर्दिनँ मैले चाहिँ अप्रोच गर्दिनँ होइन उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाई भनेर पनि आउनुहुन्छ सो लाइक एट द्याट टाइम आइ एम लाइक रेडी टु तर I think about your confidentiality, limits of confidentiality, it's a conversation whether they would like, they would be okay with me recording the session, if they would be okay with me discussing some of the things with their supervisor and with my supervisor, sorry. That's all like up to the client, of course. It is their information that, you know, they are kind of, I'm privileged to witness this part of their life. And so I definitely have it in mind that it's not mine, you know, that it's theirs. अर्को कुरा चाहिँ फ्यामिली अब सपोज होइन लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन छैन भने चाहिँ यदि कसैले तपाईँलाई आएर हुन्छ नि फलाना यहाँ देखाएको थिएँ मलाई उहाँको इन्फर्मेसन दिनुहोस् भन्यो भने क्यान यु से द्याट अर लाइक इभन फ्यामिली मेम्बर आएर तपाईँलाई के क्वेसन त्यस्तो त भएको छ मलाई फ्यामिलीले चाहिँ थेरापीमा पठाउनु भयो भने अब के छ त भनेर सोध्ने चाहिँ भएको छ एन्ड युजुअली देयर आर टु थिङ्स मैले एउटा चाहिँ आई विल डिस्कस विथ द क्लायन्ट लाइक वाट वुड बी मोस्ट बिकज फ्यामिलीलाई पनि एउटा सर्टन यु नो दे वान्ट टु हेभ सम सर्ट अफ assurance that things are going well or working or they are doing well भनेर त्यहाँसम्मको चाहिँ I will share हैन but usually I have डिटेलमा चाहिँ अनि कसैले प्रोब गर्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन भन्छु हैन सो जति क्लाइन्ट र तपाईको बीचमा एउटा इन्टरेक्सन हुन्छ इट्स कन्फिडेन्शियल राइट या इट हैज टु बी राइट सो ट्याबुकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट डु यु थिंक हुन्छ नि बिसाइड रेजिङ अवेरनेस एज अ सोसाइटी एज अ फ्यामिली हाउ क्यान वी ओभरकम यो के हेल्प लिने मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटी दिने कसरी ट्याबुलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ अथवा हाउ क्यान वी मेक इट बेटर एउटा चाहिँ मैले देखेको अर्ग्यानिकली पनि भइरहेको छ किनभने नाउ वी आर काइन्ड अफ quite ahead in terms of our social media usage, right? And we do get a lot of mental health messages there, like internationally, like taking care of yourself, you know, self-love, kind of, you know, this kind of you taking breaks, mental health as a topic is quite a big topic on social media, and people are getting that, and it's getting normalized, I think, in a way. One other thing that's very encouraging is हामी पनि अब गाउँपालिकाहरुमा गएको गाउँपालिकाले पनि बजेटहरु पनि छुटाउनु भएको छ कि मेन्टल हेल्थको काम गराउनलाई गाउँपालिका नगरपालिकाहरुले सो त्यो अवेयरनेस आउँदै छ हैन आई थिंक इन आवर सोसाइटी the kind of
ऊ चाहिँ where it becomes a little problematic is like हाम्रो त्यो प्राइभेसी कन्फिडेन्सियालिटी यो रेस्पेक्ट गर्ने कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ कल्चरमा छैन नि त त्यो कन्सेप्ट्सहरू नआइकन अब मेन्टल हेल्थ यु नो दिस लाइक काउन्सिलिङमा जाने ऊहरू इट्स गोइङ टु बी अ ट्रिकी थिङ सो त्यो पार्ट पनि आई थिङ्क वी निड टु ट्याकल अर्को कुरा चाहिँ कस्तो काउन्सिलिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एकदम एक्सट्रिम सोच्छौँ होइन लाइक वी टक अर्लियर तर धेरै किसिमको डाइनामिकहरू छ होइन लाइक जब रिलेटेड हुनसक्छ हस्बेन्ड वाइफ रिलेसनसिप हुनसक्छ फ्यामिली हुनसक्छ बच्चाको डाइनामिक हुनसक्छ होइन क्यान यु टक ब्रिफली अबाउट इट कस्तो कस्तो सर्भिसेस हुन्छ सो all of these no wherever you're feeling distress अनि धेरैजना थेरापीमा आउँदाखेरि चाहिँ देयर इज अ सेन्स द्याट द प्रब्लम हेज गटन आउट अफ यर ह्यान्ड्स एन्ड यु डोन्ट नो वाट टु डु अबाउट इट कि सो हाउ एभर यु कल इट लाइक अब रिलेसनसिप नै होस् त्यो टेक्ने समाउने ठाउँहरू भन्छ नि हामी अब टेक्ने समाउने ठाउँ टेक्दै समाउँदै गइरहेको हुन्छौँ होइन कुनै बेला चाहिँ त्यो छैन केही पनि भन्ने जस्तो अनि ओभरवेल्मको फिलिङ हुन्छ नि सो ओभरवेल्मको फिलिङ भएपछि अब म के गर्ने थाहै छैन त्यस्तोमा चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ होइन सो द्याट कुड बी बिकज अफ एनिथिङ इट कुड बी बिकज लाइक अब एक्जाम एङ्जाइटी जस्तो कुरा होइन वेयर लाइक देयर यु डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन कि सबै कुरा पढेको छ सबै कुरा ठिक छ त्यहाँभित्र गयो माइन्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ पर्फर्म गर्न सक्दैन अब जम्मै 1 वर्ष पढेको भनेको त्यही एक्जामले देखाउने हो भनेपछि त 1 वर्ष नपढाए सर भयो नि त त्यो होइन अब सो द्याट्स अ रियल प्रब्लम अब यु नो यु लाइक वान थिङ अब नयाँ बुहारीहरू होइन इट इज अ सर्टन set of expectations on both sides, right? Like you are thinking your life will be a certain way and then you go this whole family that has completely change of dynamic, different people and like ideas of what a buhari should be and do and you can't be a person neither you can't be you are like a buhari and then in many cases अनि अब त्यसमा अब त्यो के गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो कुरा हो नि त होइन अनि अब यस्तै कुराहरूमा बट आई थिङ्क द फिलिङ द्याट अब पिपल कम इन्टु इज विथ सम सर्ट अफ एन ओभरवेल्म किनभने अब जीवनमा उतार चढावहरू त भइ नै रहेको हुन्छ एन्ड वी हेभ रिसोर्सेस टु म्यानेज आवर प्रब्लम्स नि त होइन सो लाइक अन अ रेगुलर बेसिस we are managing what life throws at us going through it and at some point when it feels a little unmanageable is when people kind of come to therapy. Some of these things that we talked about like breakups or or like grief which is like loss of family member फेरि यो रिसेन्टली चाहिँ लास्ट 2 इयरदेखि कोभिड has been a big factor पनि होइन यसले गरेर हुन्छ नि घरमै बस्नु पर्यो बाहिर जान मिलेन लाइफ रेगुलर लाइफस्टाइल भएन त्यसले चाहिँ कतिको लाइक क्लाइन्टमा असर देख्नु भएको छ अथवा राइज के भएको छ कोभिड भएर मेरो कुरा गर्दा चाहिँ मैले काम गर्न थालेको चाहिँ ठ्याक्कै when COVID hit so I started actually doing online के होइन therapy so I can't compare previous and then but all of these things were there definitely a lot of like being in close quarters with your family and then त्यसले अब लिएर आउँछ होइन that issues come up अनि आफै पनि अब सोसियल जस्तो मान्छे एकदम मान्छे चाहिने खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त उनीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ एउटा नर्मल मान्छेले कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने त मेरो मेन्टल हेल्थ बिग्रिरहेछ आई निड हेल्प भनेर के लाइक हुन्छ नि पोइन्टरहरू जस्तो हुन्छ सिम्पटम्स भन्छ नि लाइक सम अफ दिस थिङ्स लाइक अब कतिले भन्नुहुन्छ अब मन आत्तिने भतभत पोल्ने हुन्छ नि यो के भन्छ अरे प्यानिक अट्याक भनेको त हार्ट अट्याक जस्तो पनि हुन्छ होइन त्यसपछि यो यस्तो चस्चसु भए जस्तो हात खुट्टामा चस्चस बिजेको जस्तो पसिना आउने अनि यो खान मन नलाग्ने अब खाना र यस्तो फुड स्लिप सेक्स if there's a problem in desire for that or like ability to do that सुत्न सकेन भने इट्स लाइक बिग के त्यो स्लिप प्याटर्न बिग्रेको छ भने इट्स अ बिग क्लु होइन केही मिलिरहेको छैन भनेर
अनि त्यो त्यसरी गुड स्लिप भएर रेस्ट पुगेन भने फेरि अझै त्यो बढ्दै पनि जान्छ कि स्लिप सल्भ्स अ लट अफ थिङ्स अल्सो तर यो अब सिम्टमहरू भयो अब कतिजनाले अब मलाई रिपोर्टै गर्नुहुने चाहिँ अब म आजकल झर्किन थालेको छु भन्नुहुन्छ सर्ट टेम्पर हुने अनि अब त्यही हो अब कोठाबाट निस्किन मन लाग्दैन द्याट्स अनदर तर के चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ भने अरूले धेरै देख्नुहुन्छ कि वरिपरिकोले अनि भनेर फ्यामिलीले साथीहरूले अथवा इभन वर्क कोलिग्सहरूले चेन्ज इन बिहेभियरहरू केही त भइरहेछ गेट हेल्प भन्ने जस्तो सो एउटा नर्मल मान्छेको हुन्छ नि प्रिभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि नर्मल मान्छेको लाइक एभ्री वान इज सो बिजी होइन हाम्रो लाइफ बिजी छ लाइफस्टाइल बिजी छ वी आर ट्राइङ टु मेक आवर लाइफ बेटर वी आर स्ट्राइभिङ फर अ गोल होइन मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ ब्यालेन्स राख्नलाई के बेसिक कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त आई नो फर मी बिकज आई डु हेभ अ हिस्ट्री एज वेल मलाई चाहिँ ओभर द इयर्स हुन्छ नि सानो कुरा जस्तै इफ आई गो अन अ वक if I meditate, if I do some kind of physical activity भयो journaling helps, talking to someone helps सानो कुराहरूले हेल्प गर्छ के सो त्यो बाहेक what do you think is like हुन्छ नि best way to keep yourself in check like you said no it's different for everybody and के कुराले चाहिँ मेरो जीवनमा अलिकति शान्ति लिएर आउँछ त्यो हेर्ने अब त्यो अलि बढी गर्ने होइन के कुराले जोस लिएर आउँछ होइन अब यो हामी कति कुरा त गर्नै पर्छ भनेर नि गरिरहेको हुन्छ नि त यो यहाँ जानुपर्छ यो गर्नुपर्छ यो खानुपर्छ अब्लिगेसन्सहरू सो लाइक ट्युनिङ इन्टु लाइक अब जोस केले लिएर आउँछ खुसी केले लिएर आउँछ हुन्छ नि and intentionally building that into your life and that's different for everybody like you said no journaling works for some people like cooking works for some people cycling works gardening works and I think also there is a bigger thing here of like tuning into yourself kinani there's a lot of messages are in the like हाम्रो हावापानीमा के हुन्छ नि यस्तो मान्छे भनेको यस्तो हुनुपर्छ हुन्छ नि अब छोरा भनेको यस्तो हुनुपर्छ बुहारी भनेको यस्तो हुनुपर्छ विद्यार्थी भनेको यस्तो हुनुपर्छ लाइक अल अफ दिस थिङ्स बक्स जस्तो आमा भनेको यस्तो हुनुपर्छ सबै अनि त्यो हामीले लिइरहेको हुन्छौँ इन्टरनलाइज गरेर हुन्छौँ आफूलाई मेजर अप गरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि मैले चाहिँ त्यो ऊ भन्छ कि अब खुसीको चोरहरू कतिखेर आइपुग्छन् अब मैले होइन एकदम अब जस्तो मिठो मोमो खाएँ होइन मेरो मन प्रफुल्ल भइरहेछ होइन अब हुन्छ नि तर मैले यो पनि गरेछ नि यो पनि गरेछ मेरो दिमाग मेरो त्यो स्टेट अफ माइन्डलाई अर्कोले लिइसक्यो कि अर्को that pull is like so strong okay where you're always kind of finding yourself not good enough not wanting you're not in the moment like enjoying it so like identifying those moments those things but also then like letting that feeling linger a little okay ठिकै छ त हैन अब यो I mean हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले दिदैन अर्कोतिरै तानिरा हुन्छ नि अब क्यापिटलिजम कन्ज्युमरिजम यु नो तिमीलाई यो घर चाहिन्छ यो गाडी चाहिन्छ यो प्रोडक्टिभिटी यो जब चाहियो यति पढ्नु पर्यो होइन पिएचडी चाहिएला कस्तो खालको ऊ चाहिएला होइन सो अल अफ दिस थिङ्स आई डोन्ट नो दे काइन्ड अफ किप टेकिङ अस अवे फ्रम द मोमेन्ट एन्ड इन्टु लाइक समवेयर वेयर यु आर नट ह्याप्पी विथ युर सेल्फ सो लाइक मलाई चाहिँ अब त्यो कुनै बेला चाहिँ म जे छु ठिक आफूलाई पनि रेस्ट दिने तर यस्तो पनि हो हामी यो स्किलहरू बच्चा बेलादेखि सिक्दैनौँ नि त स्कुलमा गयो होइन इट्स अल अबाउट प्रोडक्टिभिटी होइन पास हुने फर्स्ट हुने एक्स्ट्रा एक्टिभिटी भन्दा पनि होइन सो समथिङ आई जेन्युनली बिलिभ इज चाहिँ कि करिकुलमको साथसाथै पनि इमोसनल हेल्थलाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ होइन तर नेपालमा चाहिँ अब काउन्सलर पनि राख्ने चलन छैन स्टिल होइन सो लाइक अ बिग ब्यारियर जस्तो बच्चा बेलादेखि नै सिक्दै गए पो होइन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आई थिङ्क इट्स लाइक it's not a problem we created but we have to deal with it like it's in front of us now and we have to deal with it one is okay so like ideally these are things we would deal with like collectively also you know some of these things that constantly ask us to be this much only like a certain way only to be accepted to be valued I know but yeah like because it's our
it has become our problem to solve. It's causing us distress in our body. Now we have to find ways to rebel against it, and take a little more time for ourselves to enjoy life. Like बच्चा बेलादेखि नै कस्तो जेन्डर स्टेरियोटाइप छ भनौँ न, केटाहरू रुनु हुँदैन, रोयो भने लाज हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो छ नि त. फ्यामिलीमा पनि त्यस्तो भनिन्छ, बच्चालाई रोएर दे क्यान्ट इभन ओपनली क्राई बिकज इट्स लाइक मेबी दे आर कजिङ इम्बेरेसमेन्ट हुन्छ नि फ्यामिली रिलेटिभको अगाडि, पेरेन्ट्स आर इम्बेरेस्ड. यो इमोसन देखाउने चलनै छैन क्या हाम्रो. हुन्छ नि, वी डोन्ट इभन हग आवर पेरेन्ट्स, त्यस्तो छैन, इन्टिमेसी नै छैन नि त. सो त्यस्तोलाई चाहिँ कसरी, हाउ क्यान वी ट्याकल इट? Yeah, it's a process. No? It's a process, right? It's a slow process. I think त्यही एकजना इन्डिभिजुअलको टाउकोमा now you go to therapy and solve this भन्नुभन्दा यो हाम्रो कलेक्टिभ प्रब्लम हो. अब पेरेन्ट्सले पनि सिक्नु पऱ्यो होइन, टिचर्सले पनि मेबी सिक्नु पऱ्यो, मेबी वर्क प्लेसेसहरूले पनि सिक्नु पऱ्यो होइन, कन्ट्री लेभलमै पनि सर्टन उहरू हुनु पऱ्यो. सो लाइक हाउ डु वी all solve this together, and the thing is, I think the task is like basically not that open. It's like letting people be who they are, like giving people space, like not trying to be like not trying to like mold them into things that they don't want to be or they are not. So like this, your molding ko kaam kam garne kaam ta ho. It's more about not doing than about doing neither. Right. So like, so yeah, but let's hope we can slowly make kind of our environment more and more conducive for more and more people to kind of be themselves, express themselves. सो थेरापीको एउटा हुन्छ नि, काउन्सलिङमा चाहिँ समवन रिचेस आउट टु यु होइन, त्योदेखिको एउटा सर्ट वेमा त्यो प्रोसेस भनिदिनुहोस् न, सो द्याट आवर भ्युवर्स नो वाट टु एक्सपेक्ट. किनभने धेरैलाई चाहिँ थाहा पनि हुँदैन कि टक थेरापी कस्तो हुन्छ अथवा वाट इज एक्सपेक्टेड हुन्छ नि, कस्तो हुन्छ. धेरैजना डराइराख्नुहुन्छ. इभन फर मी वेन आई वेन्ट फर माई फर्स्ट थेरापी, माई हार्ट वाज बिटिङ, आई वाज सो स्केयर्ड एन्ड नर्भस. सो क्यान यु सिम्प्लिफाई द प्रोसेस, वाट टु एक्सपेक्ट, के गर्न मिल्छ, like what kind of question you can ask, त्यस्तो भनेर. I think it depends on the counselor also होइन, फर्स्ट सेसन कसरी जान्छ भनेर चाहिँ. मेरोमा आउँदा चाहिँ usually I kind of sit back, like let the person share what's on their mind. It usually ends up in them kind of talking about what is most like सबभन्दा दिमागमा धेरै कुरा हुन्छ, सबभन्दा माथि चाहिँ जे छ होइन, सबभन्दा बदर चाहिँ जसले गरिरहेछ त्यही आउँछ नि त. सो लाइक एट द्याट टाइम चाहिँ आई ट्राई नट टु आस्क अ क्वेसन बिकज द्याट विल टेक इट टु सम अदर. तर फर्स्ट सेसन मोस्टली लाइक कम्फर्ट लेभल हेर्नलाई पनि हो. नेगेटिभ अप्रोचमा चाहिँ अब हामी कतिवटा चाहिँ अब एक सेसनमै गर्ने खालको पनि हुन्छ कि वेयर लाइक देयर इज सम एक्युट प्रब्लम अनि त्यसकै डाइमेन्सन्सहरू हेर्ने. वी कम टु सम सोर्ट अफ अ प्लेस वेयर थिङ्स मेक सेन्स होइन. आई माइट आस्क, अब यो हुन्छ नि बच्चा बेलादेखिको सबै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, जे कुरा भन्नु मन छैन त्यो भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. कति कुराहरू त अब प्रोसेसिङ गर्दाखेरि अब मलाई क्लाइन्टहरूले पनि भन्नुहुन्छ लाइक मैले चाहिँ भन्छु वाट एभर युआर नट रेडी टु सेयर चाहिँ सेयर गर्नु पर्दैन भनेर कि. अनि कति कुरा त मलाई भनेर सल्भ हुने होइन नि त. सो वाट इज मोस्ट हेल्पफुल टु यु is what's on my mind, right? So what is most helpful to you in moving through this problem? It might not necessarily be like talking to me about it, but we might do a breathing exercise, or a visualization exercise, or some sort of an exercise where you go through it. Yeah, and some people make sense of their problem with a certain question. You're reflecting, making sense of your problem and how you are making sense of it. If you don't want to share that particular problem, that's also okay. You arrive to a certain place, and if that certain place is bringing you a little more calm, like overwhelmed, but like
एउटा टेक्ने ठाउँ एउटा समय चाहिने त त्यही त हो नि लाइक इफ यु Oh. think about it as like climbing, you just like not feeling like you have a hold, you know. So if you get one hold, one foot hold, one hand hold, like that So brings stepping stone जस्तो. yeah, So brings a एउटा level of calm. एउटा सेसन चाहिँ कति लाइक 60 मिनटको हुन्छ कि 60 मिनट 60 minutes को सो इट मान्छेको प्रब्लम हेरेर एउटा सेसन गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने त्यसमा भर पर्छ हैन अब रेकमेन्ड गर्न मिल्छ हैन अब त्यस्तो कन्सिस्टेन्टली आउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन मेरो उसमा चाहिँ अब मैले 3टा सेसन जति चाहिँ आउनु भन्छु जस्ट बिकज अब एउटा सेसन त त्यही कम्फर्ट लेभल गर्नैलाई पनि लाग्छ सो एउटा क्वेसन चाहिँ के सोध्न मन थियो भने मान्छे जुन चाहिँ डे टु डे लाइफमा आफ्नो लाइफ बाँचिरहेको हुन्छ होइन अनि तर केही पर्यो स्ट्रेस भयो अथवा केही हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्ड एकदमै चल्छ कि सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ स्टेप ब्याक गरेर वाट आर द क्वेसन हामीले आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्नलाई सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नलाई के चाहिँ सोध्न सक्छौँ त के क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ आफ्नै लागि I think like you said, no, stepping back, pausing and taking a breath, that also makes you not believe all the things that are going on in your mind and then you can ask like what are the messages that are coming at me that are telling me how I should be, like a good mother should be this or a good daughter-in-law should be this or a good student should be this. What are the messages that are coming at me that feel like fact but are not facts अनि so that's causing distress. What messages are causing distress भनेर त्यसलाई एनालाइज गर्ने एउटा हुन सक्छ अर्को चाहिँ कसैले अब एडभाइस दिँदाखेरि अथवा when a thought comes I think it's a good question to ask like is this helpful, like does this help me हैन and then another good question I guess could be like tuning into like your feeling, like how am I feeling about this, like checking in with yourself. आफ्नो थट हो कि अरूको थट सोचेर त्यसले स्ट्रेस भइरहेको हो त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने हैन अनि आफ्नै लाइक फिलिङ स्टेट के छ त हैन यो लाइक सो यो हेल्पफुल इज दिस हेल्पफुल नट हेल्पफुलमा अनि आफ्नो हाउ एम आई फिलिङ अबाउट दिसमा द्याट्स गोना गिभ यु सम सर्ट अफ like tapping into yourself. So अब त्यो त थट प्रोसेस भयो हैन इमोसन्सहरुको कुरा गर्दाखेरि अब अलिकति स्ट्रेस जस्तो एङ्ग्सियस जस्तो फिल भइरहेछ भने चाहिँ के कुराले हेल्प हुन्छ त आई एम नट टकिङ अबाउट जसलाई चाहिँ सिभियर प्रब्लमहरू छ हैन तर एउटा नर्मल मान्छेलाई चाहिँ जो चाहिँ फङ्सन भइरहेछ हैन उसलाई चाहिँ डे टु डे लाइफमा स्ट्रेस भयो एङ्ग्सियस भयो अथवा एकदम आत्तिको जस्तो फिल भयो चाहिँ के टुलहरूले हेल्प गर्न सकिन्छ त यही उनै हो यो pausing, breathing is like the most kind of important thing हैन अनि tuning into your body. So like that could be self-soothing को चाहिँ धेरै एउटा एक्सरसाइजेसहरू चाहिँ छ हैन अहिले अनलाइन युट्युबमा पनि भेटिन्छ सजिलैसँग हैन and it might not be the same thing that works for everybody but like when you're stressed even like sometimes like you know getting up to get a drink of water it takes you out of a certain state of mind and into a different state and if it's something more some people have like very these like you know like giving yourself a hug like or like you know visualizing your happy place so these are all kinds of or noticing grounding ones and noticing like being here so noticing like 5 things like grounding ko chai ke cha 5 things like 5 senses हैन so you're engaging your senses so you're getting out of your head and into the present moment so one of the exercises is like you like let's say you look around and you name like 3 things that you see हैन like name 2 things that you hear one thing that you smell one thing that you taste like and then the sensation on your skin so you try to engage all 5 senses and bring them back to being in body हैन back to being in body is a thought process like stop गरेर आफ्नो environment मा in tune भएर so you're trying to be grounded and breathing you said right breathing also like deep breathing helps a lot because
that nervous system, no, it gets to a धेरै calm डिप ब्रिदिङ state. भने के थाहा हुँदैन रहेछ होइन हामी चाहिँ एकदम स्यालो हाम्रो चेस्टबाटले क्यान एक्सप्लेन लिटल बिट डिप ब्रिदिङ वाट इट लुक्स लाइक एन्ड हाउ डु यु डु इट भनेर Yeah, the easiest way is to put a hand on your tummy, no? And then like पेटमा feel हात it राख्ने अनि पेट expand, फुलेको, फुलुन्जेलसम्म गर्ने त्यो भयो भने चाहिँ हजुरले जुन भन्नुभयो नि स्यालो ब्रिदिङ त्यहाँ माथिसम्म हुँदैन you take it all the way in and then you slowly like release it and as slow as you can go when you like exhale, as slow as you can go is also like a good way of being mindful about it. Okay. Well, that was a good talk. So lastly, हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई तपाईँको केही मेसेज छ about normalizing counseling? Yeah, I think counseling consider गर्दै हुनुहुन्छ हैन overwhelm feeling भएको छ र you know if you're considering it, the first step is always the hardest. Some people do take a lot of time to consider it. It can be one of the big things, tools in your toolbox in terms of getting ahead of your mental health, getting on top of your mental health. So त्यो ब्लक्सहरू चाहिँ you know give it a try भनौँ न, you know it's you might be pleasantly surprised. Okay, all right, that was the talk for the day. We talked about normalizing counseling. Please seek help. तपाईँलाई केही मेन्टल प्रब्लम भइरहेछ, आफ्नो नर्मल लाइफमा गाह्रो भइरहेछ भने प्लिज डु सिक हेल्प. Thank you so much for joining. Have a good day. Thank you so much for coming in. Thanks for having me. It's been a pleasure. Thank you.